على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا ربي بالمصطفى اللهم صل لنا واغفر لنا يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدينا وللأمة المؤمنين المسلمين الشمال خصوصا إلى الشيخ الإمام العلامة قطب الإرشاد وغاث البلاد والبلاد الحب عبد الله بن علي الحجاج وغسول فوري والدي متسم ووالدينا ووالديكم إن الله يتغشاهم الرحمة المغفور من يرزق العلم والعمل يحفظنا من الزيغ والزوج يكون فطوح المنوع الرسول صالح الجسد والظلم الرتبة الناس ويفتح علينا فتوح العارفين يفقهنا في الدين وإلى حضرة النبي فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفتاح العليم الذي أرشد من استفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلى الله وسلم عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وصحبهم وسائر الصالحين. أما بعد
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين وافتح لنا فتوح العارفين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الحمد لله شكر الله معاشر الحاضرين معاشر المسلمين معاشر الحبائب العلماء yang kita cintai, kita hormati segenap para habaib kita, berkhusus hadir sama kita Al-Habib Abu Bakar Al-Salih bin Taufiq bin Syahab Khalifatul Majlis, guru kita bersama Al-Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas Wal-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Attas dan segenap para habaib Zainal Jamaah Majlis Ta'lim Darul Mustafa yang semoga keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita bersama-sama hadir dalam rangka mengaji, menuntut ilmu selepas kita sholat subuh berjamaah, berzikir, berwirid, bertasbih, berdoa. Mudah-mudahan niat kita, hajat kita, segenap sembahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus masih hangat suasana hari raya Idul Adha, hari raya Idul Hajj, kita doakan segenap saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji ke tanah suci semuanya dalam keadaan sehat walafiat, pergian kepulangan diberikan keselamatan dan membawa gelar hajjah mabrurah wa sa'yan mashkurah wa dhanban maghfurah wa tijaratan lan tabura wa ziyadatan wa amalan maqbulah. Buat kita-kita yang belum dipanggil, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita melaksanakan ibadah haji, berziarah ke makam Nabi, keluarga, sahabat, tabi'in, sininan ba'da sinin wa a'waman ba'da a'wam. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan segenap hari raya yang kita telah lalui Idul Adha, baik sholat kita, puasa sunnah, Arafah atau tarwiyah kita tunaikan, dan sesembelihan hewan-hewan kurban kita menjadi ampunan dosa-dosa kita dan menjadikan kendaraan kita yang menghantarkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala melewati shiratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, marilah sedikit kita lanjutkan taklim kita masih dalam kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah karangan Qutbul Irsyad wa Ghathul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Masih di dalam Babul Iman bil Qada wal Qadar, bab yang menerangkan tentang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumi wa bikum fid darin amin wa bihi ilahi qala radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Wa qala ta'ala fil ayati al-ukhra وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين فإياك والاقتداء بالمشركين في الاحتجاج على الله رب العالمين وحسبك من القدر الإيمان به خيره وشره ثم كلف نفسك الامتثال لأمر الله والاجتناب لنهيه وتب على الدوام من تقصيرك عن القيام بحقه تعالى واستعن بالله تعالى وتوكل عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا ذكر القدر فأمسكوا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحوض فيه لما في ذلك من الخطر وكثرة الضرر وسأل رجل عليا رضي الله عنه عن القدر فقال له في جوابه وبحر عميق فلا تلجه وطريق مظلم فلا تسلكه سر الله تعالى قد خفي عليك فلا تفشه وسأل رجل من ولاة الأمور محمد بن واسع رحمه الله عن القدر فقال له جيرانك من أهل القبور لك في التفكر فيهم شغل شاغل عن القدر وقد مضى عمل السلف الصالح عمل السلف والخلف من أهل الحق على الإيمان بالقدر خيره وشره وانعقد إجماعهم رحمة الله عليهم على ذلك وعلى الإمساك على الاحتجاج بالقضاء والقدر عند ترك الأمر وإتيان النهي
وكانوا يرون ذلك من أعظم المنكرات أعني الاحتجاج بأمر القدر عند ارتكاب المحارم وترك الواجبات فإن كنت من أهل الحق فاقتد بهم واسلك سبيلهم وإلا فقد سمعت ما قاله الله تعالى للمتبعين على سبيل المؤمنين واسمعه الآن فقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا الآية والله أعلم بالصواب. Alhamdulillah wa syukurlah hadirin barusan telah kita simak tabarukan bi qiraatil kitab, mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi kita Muhammad SAW, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaikat al muqarrabun dan ulama salihun. Masih di dalam al-iman bil qada wal qadar ya. Anjuran agar kita selalu yakin ya, percaya dan menumpukan semua kepercayaan kita ini kepada takdir qada Allah Subhanahu wa taala dan jangan memprotes ya, apa yang Allah tentukan buat kita. Baik itu ketentuan yang kita rasakan manis ataupun pahit, atau ketentuan itu yang dipandang baik ataupun buruk, semuanya kita harus ridho ya, dari takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, "Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat." Siapa orang yang ridho tentang qadar yang Allah tentukan kepadanya, mau besar, mau kecil, mau senang, mau susah, mau sehat, mau sakit, apa saja dia ridho, maka Allah akan memberikan keridhoannya kepadanya. Tapi kebalikannya, siapa yang murka, enggak terima tentang qadar Allah, kenapa begini, ini mah sudah memang udah takdirnya Allah, enggak boleh nyalah-nyalahin Allah, ya kan? Maka baginya akan turun kemurkaan Allah. Naudzubillah min dzalik. Salah satunya ini ayat di mana orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik itu selalu urusan takdir itu apa? Memprotes Allah, menyalahkan Allah. Dalam surat An-Nahl ya, ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma 'abadna min dunihi min syai'." Orang-orang musyrik itu berkata, jika Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki, ya niscaya kami ini tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia. Jadi kalau seandainya ini semua takdirnya Allah, nggak mungkin saya menyembah ini. Emang udah takdirnya Allah ini mah. Naudzubillah. Ini nyalah-nyalahin Allah. Dia pakai menyembah selain Allah, ya kan? Seolah-olah yang menjadikan dia musyrik ini Allah udah. Naudzubillah min dzalik. Padahal Allah sudah berikan dia pilihan mana yang baik, mana yang buruk, ya kan? Kita dikasih akal buat memilih siapa yang pantas untuk disembah, siapa yang pantas untuk dianut tuh agama. Manusia semua punya akal. Dengan akal tadi itu dia bisa mencerna ya. Kalau dia ngikutin tadi itu apa takdir yang baik dan mengatakan semua ini memang benar-benar takdir Allah, tapi kita punya akal, ada ketentuan baik, ada ketentuan buruk, kita milih yang baik. Kita tahu Tuhan yang benar, Tuhan yang salah, kita ambil yang baik. Kenapa nyalain Allah? Pakai bilang wa qala alladziina asyraku, orang-orang musyrik berkata, "Lau sya'allah," kalau Allah menghendaki kita ini ma'abadna min dunihi, kami enggak bakal menyembah selain Allah. Jadi seolah-olah dia menyembah selain Allah itu udah takdirnya Allah. Naudzubillah min dzalik. Bahkan dia bilang apa? Ma min duni min syai', sedikit pun kami enggak bakal menyembah selain Dia. Nahnu wala abauna wala haramna min dunihi min syai'. Bahkan baik bapak-bapak kami maupun ya kami semuanya ini tidaklah pula kami akan mengharamkan sesuatu apapun tanpa izinnya. Jadi seolah-olah dia melakukan yang haram itu sudah diizinin sama Allah. Sudah ditakdirin Allah. Naudzubillah min dzalik. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim. Demikianlah yang diperbuat orang-orang sebelum mereka. Kayak gitu tuh orang-orang kafir tuh. Ya kan? Selalu ya menentukan semua takdir buruk ini udah karena Allah. Kita ini sudah dijadikan begini, udah nasib kita. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang kafir seolah-olah dia salahin Allah. Fa hal 'alal rusuli illal balaghul mubin. Maka kata Nabi Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah ada kewajiban atas para rasul-rasul tadi itu selain daripada menyampaikan amanat-amanat Allah itu apa? Al-balaghul mubin, dengan terang, dengan gamblang, dengan jelas. Jadi nabi-nabi udah ngasih jalan, nih gini, ente pilih ini. Kenapa ente nggak ikutin? Tugasnya nabi cuma nyampein, tinggal ente ngikutin apa enggak udah. Kayak para ulama-ulama ini, para habaib ini terserah ente mau percaya mau enggak terserah.
ya kan? Tapi mereka menyampaikan yang hak, ya kan? Dan dia nggak berani mau menyembunyikan tuh kenyataan kesaksian-kesaksian yang sudah ditunjukkan Allah buat kita semuanya ini. Nah, ayat dalam surat An-Nahl ayat 30 ini pelajaran buat kita agar kita percaya kepada qada qadar Allah, dan semua qada qadar itu memang ada, tapi kita diberi oleh Allah pilihan ya untuk mengambil mana yang baik dan mana yang buruk. Kita punya kudrah, punya kuasa untuk memilih itu, punya ikhtiar, pilihan buat ngambil itu tadi. Bukan berarti sudah semua takdirnya Allah kayak Jabariyah, ya kan? Kita nggak punya apa-apa sudah takdir, naudzubillah. Mu'tazilah malah kebalikannya, kita yang punya kekuasaan, Allah kagak punya kekuasaan apapun. Nah, kebalikan kan, dua-dua aliran yang sesat. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara dua aliran, nggak ke sini nggak ke sini, ya kan? Ini benar Allah punya takdir, ya kan? Ini bilang kita memang nggak punya kekuasaan kalau melawan takdir Allah, tapi kita dikasih pilihan, ya kan, memilih ini yang kita ikutin. Apapun yang terjadi dari kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, pasti akan membuahkan hasil yang baik dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal. Fa iyyaka wal iktida'a bil musyrikin. Hati-hati olehmu, iyyaka ya. Itu harfu adat dalam bahasa Arab itu katanya ulama dhamir nasab ya. Artinya teguran buat kita semuanya. Yang mana di situ itu munfasil ya. Sifatnya itu ditegur lil munfarid buat kita satu persatu orang. Iyyaka, setiap kita wajib ya, hati-hati. Pegang teguh ini kata-kata iyyaka. Itu al-mukhatab lil mudzakkar. Kalau iyyaki al-mukhatab lil muannas buat perempuan, tapi iyyaka buat kita semua orang laki-laki. Karena laki itu pemimpin, ya kan? Buat keluarganya. Bil musyrikin wal iktida, hati-hati jangan sampai kalian semuanya itu mengikuti al-iktida, jejak orang-orang musyrik yang tadi bilang kayak gitu. Fil ihtijat, pakai memprotes alallahi rabbil alamin, atas Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Jangan sampai kita protes. Ini yang ditentukan Allah gini-gini semua ada baiknya. Pokoknya semuanya itu hikmah azimah kalau kita mau ambil. Sekalipun menurut kita itu kelihatannya pahit, ternyata baik. Ya kan? Fa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Kita enggak tahu kadang-kadang menurut kita ini baik, ternyata itu buruk. Kita enggak tahu menurut kita ini buruk, ternyata itu baik. Kita disuruh perang nih. Ya kan? Waktu perang bunuh kita, menyesatkan ini, kelihatannya tapi ujung-ujungnya baik. Enggak lain tahu, semuanya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mengikuti seruan Nabi besar Muhammad. Wa hasbuka minal qadari al-imanu bihi khairahu wa syarrahu. Cukup buat kamu tentang urusan takdir itu percaya aja udah. Ya, semua yang ditentukan Allah itu baik. Mau tadi itu yang baik maupun yang buruk, ujung-ujungnya membawa hikmah. Khalaqal khalqa li hikmah. Allah jadikan di makhluk ini ada hikmahnya. Kenapa ini begini? Kenapa ini begini? Kenapa Allah jadi nyamuk? Kenapa? Ada hikmahnya semuanya. Namrud itu mati gara-gara nyamuk, ya kan? Ada yang paling angkuh di dunia itu bisa mati, subhanallah. Tsumma kallif nafsaka al-imtithala li amrillah. Setelah kita sudah percaya qadar yang baik dan buruk itu datang oleh Allah dan kita terima dengan baik, ya kan? Paksain diri kita semuanya cuma cukup untuk menjalankan perintah Allah wal ijtinaba linahyi, menjauhi larangannya udah. Yang paling bagus itu jalanin perintah Allah, jauhi larangan-larangannya. Wa tub 'ala dawami 'ala min taqsirika 'ala al-qiyami bihaqqi ta'ala, dan cukup kita disuruh banyak bertobat, ya kan? Di mana kita ini enggak mampu ya, melaksanakan yang namanya amal-amal yang baik tentang hak-haknya Allah untuk kita betul-betul tunaikan secara sempurna. Terus menerus kita kadang-kadang kurang, suruh tobat, ya Allah, lebih filni warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Makanya itu disuruh 100 kali habis salat duha itu. Ya kan, karena kita ini tiap hari banyak salahnya. Ya kan? Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Tapi Allah Maha Pengampun buat kita pagi, siang, sore, malam. Kita disuruh tobat karena kita enggak seperti nabi-nabi dalam menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Sekejap mata pun enggak ada yang luput. Nah, kita kan banyak lupanya, banyak lalainya, banyak kurangnya. Dan disuruh tobat, ya kan? Wasta'in billahi ta'ala, disuruh minta pertolongan sama Allah saat kita menunaikan sholat, zikir. Makanya dulu disuruh baca doa apa? Satu kalimat yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, ya kan? Itu ungkapan yang sangat bagus buat kita amalkan ya. Satu doa, apa namanya, kalau kita minta sama Allah amalan yang baik-baik, ya kan? Ya Allah, tunaikan semua ini kebaikan buat kita untuk melaksanakan kebaikan, menjauhi semua keburukan ini, dan jadikan kita orang yang paling baik dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni
ibadatik. Disuruh minta pertolongan itu semuanya yang bisa menjadikan bagusnya amal kita dan jauhnya kita dari maksiat, semua pertolongan Allah. Wa tawakkal alaih. Lalu setelah itu kita berserah diri, setelah berupaya kita serahkan nama Allah. Waqad qala alaihi salatu wassalam, di mana Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda tentang urusan qadar, takdir ini. Nabi katakan, idza dzukiral qadaru fa'amsiku. Kamu itu kalau sudah disebut-sebut urusan takdirnya Allah, cukup kita disuruh apa? Amsik. Udah diem aja, jangan protes-protes. Banyak-banyak nanya ini itu naudzubillah. Ujung-ujungnya apa, orang banyak-banyak protes itu nanti enggak terima qada qadar Allah. Fa'amsiku anil muhawarah, anil mujadalah. Ya, jangan pakai banyak debat, jangan pakai banyak protes. Ini kayak sekarang takdirnya Allah nih. Allah tentukan habaib sebagai dzurriyyah Nabi. Ya udah enggak usah protes sudah. Kenapa kok bisa kok enak dia? Jangan, nggak usah gitu, ya kan? Inti dijadikan umat Nabi Muhammad itu sudah lebih dibanding umat-umat dulu, udah syukurin, udah alhamdulillah, ya kan? Nggak usah pakai protes-protes. Bahkan kita senang ketentuan Allah, Allah bakal ridho sama kita. Ana senang, ya kan? Para habaib ini sebagai dzurriyyah Nabi, ana gembira mesti begitu untuk bersihin hati-hati yang kotor. Ada yang nggak terima, naudzubillah min dzalik. Dulu suruh diem aja, jangan banyak bicara, jangan banyak komen-komen. Ini hadis Nabi. Jadi aulia ini ada karomahnya ya. Makanya kata Habib Abdul Haddad, jangan bilang saya ini wafat. Siapa yang baca kitab saya hadir di situ, saya ikut di problema kalian semua di zaman kalian. Ya, saya benahi nasihat itu. Ini sekarang nih, kita nggak sengaja nih baca kitab ini, pas bab ini. Ya kan zaman sekarang kan ruwet urusan takdirnya Allah. Kenapa nih kok habaib begini? Ya sudah, nggak usah digubris gitu-gitu, nggak usah dengerin. Fa'amsiku kata Nabi, diemin, jangan banyak bicara ini. Waqad qala alaihi salatu wassalam, idza dzukirul qadar fa'amsiku. Fanahyun ay fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khawdi. Nabi ngelarang bahas-bahas masalah takdir Allah, itu dilarang. Jangan protes-protes, nggak terima, ya kan? Lima fi dzalika minal khatari. Karena dari yang kayak gini-gini ini nimbulin hati yang kotor, yang hasud. Akhirnya mendatangkan madharat yang besar. Inti lihat dulu Nabi didustakan sebagai nabi. Nabi didustakan, apalagi kita. Keturunan Nabi pasti didustain. Nggak usah heran kalau gitu. Tapi ujung-ujungnya lihat, yang dustain Nabi selamat apa enggak? Mampus apa enggak? Binasa apa enggak? Selesai apa enggak? Binasa semuanya. Wali-wali dulu dikatain. Yang menang yang mana? Yang menang itu yang dikatain, bukan yang ngatain. Hancur-hancur sendiri habis. Jadi sekarang mau diulang lagi itu sejarah. Naudzubillah. Makanya afala yanzurun, apakah mereka itu nggak mau mengambil renungan, ya kan? Yasirun fil ardi, belajar di muka bumi ini, lihat sejarah-sejarah itu. Yang dulunya ngatain Nabi jadinya gimana? Yang dulunya bela Nabi, cinta Nabi jadinya gimana? Yang dulunya benci-benci sama Habib jadinya kemana matinya? Yang cinta-cinta kemana? Itu ikutin sudah. Cukup kita punya akal, jangan pakai ngatur-ngatur Allah. Naudzubillah. Ini kayak gini nih. Ya kan? Nabi ngelarang karena dalam hal-hal gitu itu menimbulkan khotor azim wa kasratud darar, banyak sekali madharatnya. Madharatnya binasa semua. Fitnah-fitnah ini paling besar kayak gini, naudzubillah. Dan itu Allah sampai katakan dulu orang Yahudi Nasrani itu nggak terima Nabi Muhammad apa jadi nabi akhir zaman, karena nabi yang paling mulia Nabi Muhammad, dan itu dari keturunan Bani Ismail. Nah, grup-grup mereka nih Yahudi Nasrani banyak dari keturunan Bani Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub yang dari Bani Israel. Dia nggak terima, padahal Israel sama Ishak ini satu, ya masih sepupu lah istilah kata. Nggak terima, itu yang masih sepupu loh nggak terima. Sampai detik ini Allah jadikan satu pelajaran buat kita. Lihat nih, kejamnya ini Bani Israel. Ya, manusia paling bejat di muka bumi. Gara-gara apa? Nggak terima Nabi besar Muhammad, keturunan dari Bani Ismail. Lah kita juga sekarang mau niru-niru lagi. Naudzubillah, hati-hati tuh. Ya, bakal kena musibah besar nanti, naudzubillah min dzalik. Dan itu Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya, di mana Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah." Coba renungin kata Allah ini ayat. Siapa orang yang paling dolim? Ya, siapa yang lebih dolim kata Allah dibanding orang yang menyembunyikan yang namanya kesaksian kebenaran itu pakai dipungkiri. Kesaksiannya wali-wali itu udah disaksikan oleh dari zamannya Imam Syafi'i, Nawawi, Maliki, Hambali, Hanafi, wali-wali semua, nggak satu pun mereka itu mengingkar. Bahkan mereka menyaksikan Ubaidillah itu keturunannya daripada Ahmad Al-Muhajir anaknya. Semua menyaksikan. Dan orang besar-besar semua. Terus inti pakai mau nutup-nutupin lagi. Inti mengingkari lagi. Allah bilang siapa yang nggak lebih dolim dibanding orang kayak gini nih?
Terus Allah bilang apa? Ancaman itu kalimatnya terakhir bilang apa? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ingat ya, saya nggak bakal lalai dari apa yang kamu kerjakan pakai nutup-nutup kemuliaan begini. Naudzubillah, pasti nanti akan ada akibatnya itu. Allah nggak bakal lalai dari apa yang kamu kerjakan buat fitnah-fitnah ini. Naudzubillah, udah cukup, udah urusan ini kita serahin Allah. Kita mau dijadiin apa sama Allah, syukur, yang penting kita taat, menjalankan perintah, menjauhi larangan, taubat, ya kan? Amalkan semuanya nasihat Nabi besar Muhammad SAW. Pernah seorang laki-laki bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda wa karramallahu wajhahu 'anil qadar, tentang takdir qada qadar Allah. Ya Imam Ali, urusan takdir qada qadar ini gimana sih? Kok jadi begini? Sayyidina Ali bilang apa? Faqala lahu fi jawabihi. Menjawab pertanyaan orang yang nanyain tentang takdir qada qadar, Sayyidina Ali cuma bilang apa? Urusan qada takdir qadar Allah itu bahrun amik, itu bagikan samudra lautan yang dalam, ya kan? Yang kayak begitu, fala talijhu, jangan sekali-kali kamu berani-berani menceburkan dirimu ke situ. Hati, ya, itu kayak segitiga bermuda udah. Ente mau nyebut wut hilang dia. Sampai sekarang ini Adam air apa yang masuk di segitiga nggak ketemu, ya kan? Itu pesawat segitu, lut hilang udah. Itu mau macam-macam. Nggak ada nama inti, sudah nggak ada lagi sebutan inti. Mau masuk urusan takdir Allah, jangan masuk di situ udah. Jangan ikut campur lah di situ. Jangan pakai debat-debat, jangan pakai muhawarah, nggak terima. Naudzubillah. Terus katanya Sayyidina Ali, wa tariqun mudlim. Urusan qada qadar Allah itu bagikan jalan yang gelap gulita. Yang sudah kayak gitu, fala tasluku, jangan sekali-kali kamu masuk menempuh di jalan itu, jangan. Jangan masuk di jalan-jalan gelap-gelap itu. Inti bakal celaka di situ. Bahkan qada qadar itu diterangkan lagi oleh Sayyidina Ali, sirrullah taala qad khafiya 'alaika. Itu rahasia Allah yang sudah disembunyikan sama Allah. Allah sendiri yang tahu, inti jangan mau sok tahu, ya kan? Fala tufsihi, jangan pakai ngorek-ngorek, jangan pakai bongkar-bongkar atau mau apa? Ngatur-ngatur keinginan Allah. Hati-hati. Naudzubillah, enggak boleh. Kita ini semua nih yang ditentukan Allah, itu yang terbaik buat kita. Mungkin kita dijadikan, mohon maaf hadirin ya, antum dijadikan orang Indonesia itu lebih bagus dibanding dijadikan orang sono. Ketentuan Allah lebih tahu. Seandainya ente dijadikan orang sono, mungkin nggak ente lebih baik dibanding dia. Itu udah tahu pasti aturan Allah. Kalau ente terima qada qadar Allah, pasti Allah bakar itu. Wa sa'ala rajulun minal mulatil umur. Ada seorang laki-laki, ya, pemuda tanya kepada pembesar, ya, dari bangsawan, raja, ya, raja dulu. Namanya Muhammad bin al-Wasi. Itu rahimahullah ta'ala. Seorang raja tapi ulama. Ya. Zaman dulu itu kodi-kodi, alim itu jadi pemimpin raja. Nggak bisa jadi, mohon maaf hadirin, jadi pemimpin negara kalau orang nggak tahu agama nggak boleh. Ya. Zaman-zamannya Al-Qadiyat itu jadi kodi pemimpin minimal 300.000 hadis harus hafal. Bayangin, kalau Quran hadis sudah usah ditanya deh. 300.000 hadis sama tafsir dia harus hafal, itu baru bisa jadi qadhi, ya kan? Nah di sini dikatakan ada seorang tanya kepada wulatil umur, ya, pembesarnya kaum di zaman itu namanya Muhammad bin al-Wasi rahimahullah anil qadar, tentang takdir juga nanya. Urusan takdir ini gimana ya Imam? Kamu harus jelasin dong. Apa jawabannya dia? Dia bilang apa? Faqala lahu jiranuka min ahlil kubur. Ini yang kasih tahu ya. Tetangga-tetangga kamu yang sudah mati di kuburan itu, ya, itu sudah cukup buat kamu lakafit tafakkur, buat kau punya renungan, ya. Kau punya pemikiran yang pantas untuk kau bahas dibanding inti bahas-bahas masalah takdir ini. Itu urusan kuburan. Kalau inti pikirin, inti bakal selamat dunia wal akhirah. Tapi kalau inti nggak mikirin kuburan, nggak bakal selamat. Dan yang paling membawa inti ini menjadi manusia berakal, orang yang banyak mikirin bekal apa yang dia mesti bawa itu di kuburannya. Nggak usah ngurusin kodok-kodar ya. Itu nggak ada pentingnya buat inti digituin. Mikirin kuburan aja belum selesai. Ya kalau kok mau mikirin masalah dosa yang mau dibawa di kuburan lah gitu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya katanya Imam Muhammad bin Wasi, laka fit tafakkur fihim syughulun syaghil. Itu sudah cukup, ya, buat kau mencurahkan semua tumpuhan pikiranmu ke dalam itu dibanding inti mikirin segala macam yang enggak pantas untuk inti pikirin. Qadar Allah. Nah, kayak sekarang ini bahas nasab. Enggak usah, enggak pikirnya inti bin sapa. Cukup anak cinta inti udah. Tapi kalau orang yang enggak percaya sekalipun dalil-dalil enggak bakal yakin dia. Ya kan?
Cukup masalah nasab itu dari hati. Ya. Kalau memang mahabbah, nggak pakai ditunjukin silsilahnya mana, nggak pakai nanya. Orang dulu ditanya dari mana, ahlan dari suku ahlan wa sahlan. Nabi didatangi suku Bani Syaibah, yang keturunannya sampai Bani Adnan ke atas. Itu Nabi ahlan wa sahlan, dipuji lah, nggak pakai nanya mana DNA-nya ini. Ada nggak nanya gitu? Nggak ada nanya. Nabi cukup percaya, yakin. Kalau dia bohong, dia yang dosa besar. Ya kan? Dan kita punya kewajiban wajib percaya. Kalau tidak percaya itu dosa. Apalagi membawa nama Nabi lagi. Ya kan? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau dia berani mendustakan atas nama Nabi, atau inti pakai nggak percaya kalau dia bilang nama Nabi, nggak percaya, inti suruh menyiapkan tempat duduk inti di neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, sedikit sebagai penutup di sini kita wajib mengambil pelajaran waqad madha amalus salafis salih wal khalaf min ahlil haq, sudah berlalu ya. Jadi satu tradisi kebiasaan orang dulu-dulu itu kalau ditanya masalah takdir qada ini siapa yang ahlul wasal, udah percaya aja udah. Ya yakin. Dan inti husnudzon itu salahnya aja baik. Ya kan gimana benernya? Tapi inti suudzon benernya salah. Gimana salahnya coba? Naudzubillah min dzalik. Dan ulama kita nggak mungkin hadirin jadi wali kalau punya dusta satu kali aja atas urusan umat. Urusan dirinya sendiri dia bohong, itu nggak bakal jadi wali. Apalagi mau dusta urusan umat segini banyak di dunia nih, nggak main-main itu urusan begitu tuh, urusan nasab untuk berani mendustakan Nabi, berat itu hukumnya, ya kan? Nah cukup kita husnudzon sama wali-wali, nggak mungkin dia mendustakan kita. Nah kita semua cinta kepada mereka, wabil khususnya hari sekarang kholnya Habib Abu Bakar Kutub, ya. Kita semuanya doakan semoga kita juga walaupun nggak hadir di sana dapat berkah mereka. Ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.